కదా ఎందుకండి సంతోషము మనము బర్త్డేకి వచ్చాము. ఎవరు బర్త్డే అండి? మైకేల్ రాజ్ బర్త్డే. మైకేల్ ఈస్ టర్నింగ్ 5 టుడే. ఓకే, ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక సంతోషకరమైన ఒక వార్త ఏంటంటే ప్రతి సంవత్సరము మొదటి వారంలోనే మైకేల్ రాజ్ బర్త్డే కదా. ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ సెలబ్రేషన్, న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్, ఆ తర్వాత మైకేల్ రాజ్ సెలబ్రేషన్, థ్యాంక్స్ గివింగ్, కృతజ్ఞత కూడిక కదా. ఎంతో సంతోషము. ఈ యొక్క కుటుంబాన్ని నేను సుమారుగా మోర్ దెన్ 2 decades ఆర్ 3 decades అనొచ్చు, 30 సంవత్సరాల నుంచి మేము ఈ యొక్క కుటుంబంతో ఒక మంచి రిలేషన్షిప్ లో ఉంటున్నాము. 45 years ఆల్మోస్ట్ మనము కలిసి ఉంటున్నాము. ఎందుకంటే కృతజ్ఞత అనేది చాలా తక్కువ. మనం అన్నీ చేస్తాం కానీ కృతజ్ఞత భావంతో ఉండేది చాలా తక్కువ కదా. నోబడీ విల్ సే థ్యాంక్స్ టు ఎనీబడి, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ కదా. ವಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ನಾವೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂತೇವೆ, ಆದ್ರೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೇಳೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರ ಅವ್ರು ನಮ್ಮಿಂದ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಈಗ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡೀವಿ, ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನು ಹೇಳಿಲ್ಪ ಅಂತೀವಿ. ಹೊರಗೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನಿಸ್ತೈತಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಷ ಈ ಒಂದು ನೂತನ ವರ್ಷನಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಮೈಕೇಲ್ ಅವರ ಬರ್ಡೇಯನ್ನು ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಮಾಡದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ದೇ ಕಾಲ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂಡ್ ರಿಜಾಯ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. Such a good blessed family I hope so, and I really thank this family for giving the opportunity to speak about the reality and the truth of what God wants to speak to us. ఈరోజు ద్వితోపదేశ కాండము 6వ అధ్యాయము 3వ వచనం నుంచి మనం చదువుకుందాం. కన్నడ బైబిల్ ఎవరి దగ్గర ఉన్నట్లయితే 6వ అధ్యాయము 3వ వచనం. కాబట్టి ఇశ్రాయేలు మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా నీతో చెప్పిన ప్రకారము పాలు తేనెలు ప్రవహించే దేశములో మేలు కలిగి బహుగా ఏమంటున్నాడంటే ಇಸ್ರಾಯೇಲలకు ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನಕ್ಕೆ ಮೋಶೆ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಏನಂದ್ರೆ ದೇವರು ಎಂತ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ మిల్క్ అండ్ హనీ కదా. మిల్క్ అండ్ హనీ ఎప్పుడన్నా ఊహించుకున్నారా? ఎలా ఉంటుందండి మిల్క్ అండ్ హనీ? ఎక్కడన్నా ఆ ప్రదేశాన్ని మనం చూసినట్లయితే ఎక్కువ ఆలిస్ ఇన్ వండర్లాండ్, చిన్నపిల్లలను మనం చూసినట్లయితే ఆలిస్ ఇన్ వండర్లాండ్ లో ఎక్కడ చూసినాను చాక్లెట్లు కదా, ఎక్కడున్నాను ఇక్కడ మిల్కీ బారు అయ్యి, అది ఊహించలేని ఒక ప్రదేశం. అయితే దేవుడు మనకు ఎలాంటి ఒక చక్కటి ప్రదేశాన్ని ఇక్కడ ఇజ్రాయేలులకు చెప్తా ఉంటున్నాడంటే ద ల్యాండ్ విచ్ ఫ్లోస్ విత్ ద మిల్క్ అండ్ హనీ. ఎంత చక్కటి! అయితే మనం ఈ యొక్క ప్రదేశాన్ని ప్రవేశించాలా అంటే దేవుడు కొన్ని విషయాలను మనకు చెప్తా ఉంటున్నాడు. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ದೇವರು ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ఏముంటున్నారమ్మా? ముందు చదవండి. ఇశ్రాయేలు వినుము, మన దేవుడైన యెహోవా అద్వితీయుడగు యెహోవా నీ పూర్ణ హృదయముతోను నీ పూర్ణ ఆత్మతోను. ఇక్కడ చూడండి, పూర్ణ హృదయము పూర్ణ ಆತ್ಮ ఏంటండి? ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ಎಲ್ಲರೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೈ ಮನೆಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ? ಏನಿಲ್ಲ, ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ. ಅವರ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಫುಲ್ನೆಸ್ కదా. అయితే వాట్ గాడ్ వాಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬೈಬಲ್ ಏನ್ చెప్తా ఉంటారు? ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬ್ರದರ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಗಮನ ಇಟ್ಟರೆ
ನಾವು ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸೋಣ, ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಇರೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇರೋದು ವೀಸಾ ಲೇನಿ ಒಕ್ಕ ಮೈಂಡ್, ಮನಸ್ಸಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ವೀಸಾ ಏನು ಬೇಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ದುಬೈ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಮೆರಿಕ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೂ ತಿರುಗಾಡಿ ಬರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಅನಿಸ್ತೈತಿ. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ನನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ, ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬರಬೇಕು. ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಗಾಡ್, ಈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ. ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂತ ಈ ಒಂದು ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚುವಾಗಿ ಈ ಮಕ್ಕಳು 5 years ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಇರಂಗಿಲ್ರಿ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವರ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಂತ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ರಮ, ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಅವರು ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ವಿಜಯನು ಈಸ್ ಅ ಬೈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಅಂಡ್ ಅ ಟ್ಯೂಷನ್ ಟೀಚರ್. ಐ ಆಲ್ಸೋ ಟೀಚರ್ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹುಡುಗರನ್ನು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನು ಹೇಳುವುದು. ಇಲ್ಲಿನೂ ಮೋಶೆ ಆ ಒಂದು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ, ನೀವು ನನ್ನ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ, ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲೋ ಅರ್ಧ ಬಂದ್ರ ದೇವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಂಗಿಲ್ರಿ. ಬಟ್ ಡಸಂಟ್ ಲೈಕ್ ಹಾಫ್ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್. ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಯೋರ್ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿನೂ ನಾವು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರ್ರಿ, ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಮ್ಯಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಅ ಸೀರಿಯಸ್ ಗಾಡ್, ದೇವರು ರೋಷಂ కలిగిన దేవుడు. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ఏమలే పర్వాలేదులే అన్నది కాదు. దేవుడు రోషం కలిగిన దేవుడు. దేవుని దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మనం ఒక భయభక్తితో రావాలి. ఈ భయభక్తి ఏందనేది చిన్న పిల్లలకు అర్థం కాదండి. చూసారా, పేరెంట్స్ పిల్లలను తీసుకుని వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళ చేయి పట్టుకొని వెళ్తారు. వాళ్ళని ఎలా కూర్చోాలి, ఏ చెయ్యి ఇట్ అంటారు కదా. అప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది అంటే, ద పేరెంట్స్ ఆర్ టీచింగ్ దెమ్ హౌ ద డిసిప్లిన్, హౌ టు సిట్, హౌ టు టాక్, హౌ టు ఈట్ అనేది. కొన్ని మంది కేక్ దొరకంగానే బర్త్డే బాయ్ కంటే ముందు ఇతను కట్ చేస్తా ఉంటారు. చిన్నపిల్లల స్వభావం కదా. అయితే చిన్నపిల్లలు ఏమంటారు, ఏ వద్దు, పేరెంట్స్ అంటారు, ఏ బర్త్డే ఈరోజు మైకిల్ది కదా, మైకిల్ కట్ చేయాలి, నీ బర్త్డే నువ్వు కట్ చేయాలి. దిస్ ఈస్ వాట్ డిసిప్లిన్, వాట్ పేరెంట్స్ ఆర్ టీచింగ్ దట్. మనకు అనిపిస్తుంది చిన్నపిల్లడు కదా పాపం పోనీలే అనిపిస్తుంది. బట్ దిస్ ఈస్ ద డిసిప్లిన్ వాట్ గాడ్ వాంట్స్ ఫ్రమ్ us as a parents. ತಂದೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಏನಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನು ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿನೂ ದೇವರು ಏನಂತಾನೆ, ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು, ಅದಕ್ಕಂತೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನೀವು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬರಬೇಕು. ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀವ್ರಿ? ಹೌ ಆರ್ ವಿ ಕಮಿಂಗ್? ಏನಾದ್ರು ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ? ಯಾವನಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ, 8:30ಗೆ ನಾವು ಬಿಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಬಂದಿದ್ದ ಹೊತ್ತಾಗಿದೆ, 9 ಗಂಟೆಗೆ. ಕೆಲವು ಜನ ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಬಟ್ ಗಾಡ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಫುಲ್ನೆಸ್, ಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ಪೂರ್ಣ, ಸಂಪೂರ್ಣ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ మీనింగ్ ఇన్ దట్ వర్డ్. సగం సగం మనసులో వచ్చారనుకోండి, అది దేవుడికి ఇష్టకరం కాదు. ఇక్కడ దేవుడు మెయిన్ గా కోరేది ఏమంటున్నదంటే, మీరు 5 నిమిషాలు ప్రతి సర్ టీచర్ చెప్పే ఒకే ఒక మాట ఏముంటున్నదంటే, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 5 నిమిష కాన్సంట్రేషన్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ముందు చదవమ్మ, ఇంకా ఏమంటా ఉంటున్నాడు? నీ పూర్ణ శక్తితోను నీ దేవుడైన యెహోవాను ప్రేమించవలెను. నేడు నీకు ఆజ్ఞాపించు ఈ మాటలు నీ హృదయములో ఉండవలెను. ఈ మాటలు ఎవరైతే చెప్తా ఉంటున్నారో, మనం ఎక్కువ శాతం ఏం చేస్తామంటే, ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂತಾರ್ರಿ. ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಬುಕ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಮನ್ಯಾಗ ಇಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ. ಅದು ಬರ್ದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬುಕ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಧ್ಯಾನನೂ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ಏನಿದೆ, ನಾ ಹೇಳುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾರು ಕಟ್ಕೊಲಿಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ರಿ.
nobody can steal what is in our heart ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಂತಾರೆ, ನಾ ಹೇಳುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತನ್ನು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ఎంత చక్కగా చూడండి, ఎంత చిన్న పిల్లలకు చెప్పిన రీతిగా. ఎందుకంటే మీరు ఏమన్నా మర్చిపోతారేమో, మన దేవుడు ఇంకా మర్చిపోతాడండి. ఏమంటాడు అంటే, ఐ హావ్ ఎంగ్రేవ్డ్ యువర్ నేమ్ ఆన్ మై పామ్, నీ యొక్క పేరును నా యొక్క అరిచేతిలో చెక్కుకున్నాను. మనం అనుకోవచ్చు, ఇన్ని మంది ఉంటున్నారు, దేవుడు నన్ను ఎలా కనుక్కుంటాడు, నా పేరేం తెలుసు అనుకుంటాం కదా, ఒక్కొక్కసారి అలా అనిపిస్తుంది కదా. అయితే దేవుడు ఎంత సూక్ష్మంగా మనల్ని ఆస్వాదిస్తా ఉంటున్నాడు, చూస్తా ఉంటున్నాడు అంటే, ఆయన ఎక్కడ నేను మరిచిపోతానో నా బిడ్డ పేరు అని ఆయన ఏం చేస్తాడంట, అరిచేతిలో చెక్క ఉంటాడంట మన పేరు. ఎంత చక్కగా చూడండి, హౌ బ్యూటిఫుల్ గాడ్ వి ఆర్ సర్వింగ్. మళ్ళీ ఎంత సూక్ష్మంగా మనల్ని గమనిస్తా ఉంటున్నాడంటే, ఐ హావ్ నంబర్డ్ యువర్ హెయిర్స్ అంటా ఉంటున్నాడు. నీ యొక్క వెంట్రుకలను నేను లెక్కించి ఉన్నాను. మనకు తెలుసండి, మనకి ఎన్ని ఎంటికలు ఉన్నాయో. కొంతమందికి బట్టతలా ఉన్నా ఎంటికలు ఉంటాయి, అయ్యుకి ఎన్ని ఉంటాయో మనం కనుక్కోలేము. మనం ఎప్పుడన్నా ఇది దూకున్నప్పుడు ఎన్ని ఎంటికలు రాలుతాయో తెలియదు కదా. అయితే గాడ్ హ్యాస్ ద అకౌంటబిలిటీ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ హెయిర్ ఆన్ యువర్ హెడ్. ఎంత సూక్ష్మంగా, హౌ సీరియస్ గాడ్ ఈస్ టేకింగ్ యూ యాజ్ అ చైల్డ్. మనము మన పిల్లల ఎంటికలు ఎన్ని ఉన్నాయంటే మనకు తెలియదు కదా. అయితే దేవుడు మనల్ని ఎంత సీరియస్గా, ఎంత సూక్ష్మంగా ఆయన మనల్ని గమనిస్తా ఉంటున్నాడంటే, నీ యొక్క తల వెంట్రుకలు ఎన్ని ఉంటున్నాయో నేను లెక్కించి పెట్టాను. ఒక వెంట్రుక అక్కడి నుంచి రాలన్నా ఆయన ఒక ఆజ్ఞతోటి రాలన్నా. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. వి కెనాట్ టెల్. ఈ యొక్క రూమ్ లో ఉన్న 10 మంది పేర్లు మనకు తెలియదండి, మనకు తెలియదు. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ನಾವು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ 10-15 ಜನರ ಹೆಸರನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ದೇವರೇನಂತಾರೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇದ್ರೂ ನಾ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನನ್ನ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. చెక్కుకున్నానంటారు. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. He has engraved your name on his palm. ఎప్పుడన్నా ఎంగ్రేవ్ చేసి పోతుందండి, పోయేదానికి సాధ్యమే లేదు. See how serious God is with us. How serious. మనం అనుకోవచ్చు తల్లిదండ్రులదే గొప్ప ప్రేమ అని. అయితే మన దేవుడు ప్రేమించే దేవుడు ఎంత గొప్ప ప్రేమ అంటే, మీ యొక్క తల్లి తండ్రి అయినా మరచునేమో కానీ నేను మిమ్మల్ని హల్లెలూయಾ ಒಮ್ಮೆ ತಂದೆ ತಾಯಿನೂ ಮರಿಬಹುದ್ರಿ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡದೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಬೇಸರವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಏನಾದ್ರು ಅನಿಸ್ತೈತಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ, ಇವ ಅಂತ ಮರಿಬಹುದು ಕೆಲವೊಂದು ಜನ. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಏನಂತಾರೆ, మీ యొక్క తల్లిదండ్రి అయినా మరిచునేమో గాని నేను మిమ్మల్ని ఎన్నటికే మరవను. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. నిజంగా ఈ రోజు చాలా సంతోషం ఏమనిపిస్తుంది అంటే, మైకిల్ రాజ్ యొక్క నిన్నటి రోజున విజయ్ ఫోన్ చేసి చెప్పాడు, అన్నా మీరు ఒక 10-15 నిమిషాలు వాక్యం చెప్తే బాగుంటది అని. మైకిల్ రాజ్కు చిన్న పిల్లోడు 5 సంవత్సరాలు అయిపోతా ఉంటున్నాడు. ఇతనికి ఏమని నేను వాక్యం చెప్పాలి, వాక్యం చెప్పాలంటే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు చెప్పాలి, ఇక్కడ వచ్చిన తల్లిదండ్రులకు చెప్పాలి. నిజంగా వాళ్ళొక్క పిల్లలను ఎలా ఉంచాలి దేవునిలో. నేను ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద సెక్యులర్ వరల్డ్. లోకరీతిగా అందరికీ మంచి మైండ్ ఉంది, మంచిగానే పెంచుతారు. అయితే మనము ఆత్మీయ రీతిగా పిల్లలని ఎలా పెంచాలి, దేవుని యొక్క మార్గంలో ఎలా పెంచాలి అనే ఒక బాధ్యత మనకు దేవుడు ఇచ్చాడు. ఇక్కడ ఒక ఏమంటా ఉంటున్నానంటే, మీరు నా యొక్క సన్నిధిలో వచ్చినప్పుడు నీ యొక్క పూర్ణ మనస్సుతో, నీ యొక్క పూర్ణ హృదయంతో నా దగ్గరికి రావాలి. నేను చెప్పే మాట మీరు ఎక్కడ మరిచిపోతారేమో అని మీరు నీ యొక్క హృదయంలో రాసుకొని ఉండాలి అని చెప్తా ఉంటున్నాడు. ముందేముంటున్నదమ్మా, నీవు నీ కుమారులకు వాటిని అభ్యసింపజేసి. ఇక్కడ వచ్చింది మన ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ తల్లిదండ్రులుగా. ఎందుకంటే ఈవెన్ వి ఆర్ పేరెంట్స్. ఐ హావ్ 2 కిడ్స్. మా బాబు వాళ్ళ క్లాస్మేట్స్ ఇక్కడనే ఉన్నారు. వాళ్ళు కనుక్కున్నారు, మీరు డామిక్ వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు అంటే వి ఫీల్ గుడ్ అబౌట్ దట్. ఎందుకంటే తల్లిదండ్రులుగా వి హావ్ అ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఇక్కడ ఏముంటున్నది, మొట్టమొదటి మాట చెప్పమ్మా, నీవు నీ కుమారులకు
నీ కుమారులకు వాటిని అభ్యాసింపచేసి నీ ఇంట కూర్చుండినప్పుడును ಎಕ್ಕಡೆಕ್ಕಡೆ చెప్పాలి ನಾವು ತಂದೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ఏ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಪ್ಪಡಮ್ಮ ಕೂರ್చున్నప్పుడు ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೇ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ when they sit with us, ಮತ್ತೆ ತ್ರೋವಲು ನಡೆಯುವಾಗ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳುವಾಗ ಆವಾಗ ಚಲೋ ಟೈಮ್ ರೀ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಓಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಎಡುವಾಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವ್ರದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೈತ್ರಿ ಅಂತ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಎಸ್ಕೇಪ್ ರೂಟ್ ಸಿಗ್ತಾವ. ಆದ್ರ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗ್ರಿ ಮಕ್ಕಳುವಾಗ ಎಲ್ಲೂ ಅಡ್ಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಮಕ್ಕಳಾಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. We must inculcate the habit of talking to our children. What is good, what is bad, what is right, what is wrong in the presence of God. We must always try to educate them. ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಏನಿಸ್ತೈತಂದ್ರೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕಂದಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ತಲೆನೋವು ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಏನ್ಪಾ ಇವ್ರು ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೂ ಬರೀ ಭಾಷಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು when we have become parents, when we talk, our children will feel the same. ಅವ್ರಿಗೂ ಹಂಗ ಅನಿಸ್ತೈತಿ, ಏನಿದು ನಾವು ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪದೇವಾಗಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಅವರು ಮಕ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಏನಿದಮ್ಮ లేచినప్పుడును వాటిని గూర్చి మాట్లాడవలెను, సూచనగా వాటిని నీ చేతికి కట్టుకొనవలెను. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಏನಂದ್ರೆ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್, ವಾಕಿಂಗ್, ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ and getting up, overall 24 hours when they are with you. As a parent it's your responsibility to always talk what is good, what is good in the presence of God. ಹೆಂಗಿದೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾದ್ರು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಜನರು ಏನಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಹುಡುಗಪ್ಪ ಇವ ಲಾಯಕ್ ಪಕ್ಕ ನಾಲ್ಯಾಕ್ ಬೇಟ ಅಂತಾರೆ. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ನಮ್ಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಸರ ಅನಿಸ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅವ್ರವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಜನ್ಮಿದ್ದಂಗೆ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ನನ್ನ ಟೀಚರ್ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಕರೆದಾಗ ನಿಮ್ ಹುಡುಗ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ನಟವ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಮಾತಾ ಕೇಳಂಗಿಲ್ರಿ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ರಿ ಮೇಡಮ್, ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಎಷ್ಟು ಶಾಂತವಾಗಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಕರೆದು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ರಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತೈತೆ ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡಿಫೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸಚ್ ಅ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೇದಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದಿಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಂತಾರೆ, ಎರಗಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲೋಡ ಇತ್ತನು కదా. ವಿಜಯ್ ಬರಂಗಿಲ್ರಿ, ಜಕರಾಂಕಲ್ ಬರಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಭಾ ಅವ್ರು ಬರಲ್ಲ. ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಎರಗಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಫೋರ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾರು ಬರ್ತಾರೆ. ಏನ್ಪಾ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಚಲೋ ಇದ್ರಪ್ಪ, ಇವ್ರೇನು ಇಷ್ಟು ಉಡಾಲಾಗ್ಯಾರ, ಅದೇನ್ಪ ಅದಕ್ಕಂತಾರೆ ಲಾಯಕ್ ಬಾಪ್ಕ ನಾಲ್ಯಾಕ್ ಬೆಟ್ಟ ಅಂತ. ಆದ್ರ ನಾವು ತಂದೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೀಚ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್. ಅವ್ರು ಕೇಳದೆ ಬಿಡ್ಲಿ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದರ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರಂತಲ್ರಿ. ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಯಾವ ಚಿಕ್ಕಂದಾಗ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೋ ಮಾತು ನನ್ಗೆ ಈಗ ನೆನೆಸ್ತೇನ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ when I have become a parent, I want my children to grow in a very beautiful way. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಂಗ ಇರ್ಬೇಕು, ಹಂಗ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅದು. ಅವಾಗ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಐ ಆಮ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ದ ಬ್ಯಾಟನ್ ಟು ದೆಮ್, ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟು ದೆಮ್. ಅವ್ರು ಕೇಳದೆ ಹೋಗ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಏನಂತಾರೆ, ನೀವು ಆ ಒಂದು ಹುಡುಗ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ, ಎದ್ದಾಗ, ಮಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಮತ್ತೆ ಎದ್ದೊಳ್ಳಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವರ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರು ಕೇಳಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಒಂದ್ಸತಿ
ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ವಾಟ್సాప్ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಒಂದು స్టేటస్ ಅವರು ಒಬ್ರು ఇట్టిದ್ರು. తెలుగుನಲ್ಲಿ ఏముంటున్నదంటే, తెలుగులో ఒక అతను రాశాడు, నేను ఈ యొక్క ఎలక్ట్రిక్ పోల్స్ దగ్గర ఒక పతంగ్ కైట్స్ వేలబడతా ఉంటాయి, చూసారా? నోడిరేంట్రీ? పతంగ్ అంటే కైట్స్ కొన్ని ఆలబడతా ఉంటాయి ఎక్కడెక్కడెక్కడ. అతను ఏమంటాడంటే, నాకు ఆ ఒక కైట్లను చూసినప్పుడు ఏమనిపిస్తా ఉంటున్నదంటే, ఆ ఒక కైట్ని ఎప్పుడు ఫ్లై చేస్తూ ఉంటారో దారం ఉంటుంది కదా, కైట్కు దారం ఉంటుంది. ఆ కైట్కు ఏమనిపిస్తూ ఉంటుందంట, పతంకు, ఏంద్ర బాబు ఇంత స్వేచ్ఛగా ఇంత మంచి ప్రపంచంలో నేనుండా, నన్ను ఎందుకు ఈ దారం కంట్రోల్ చేస్తా ఉంది అని బాధపడుతుందంట. ఏంది దారము? ఈ దారం లేకపోతే నేను ఎక్కడికైనా ఎగరొచ్చు అని ఆ ఒక కైట్ అనుకుంటా ఉంటే, కొంచెం సేపు తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఆ దారము కట్ అయిపోతుంది. ఆ దారం కట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ ఒక కైట్కు ఎక్కడికి పోవాలి దిక్కు దోచ తెలియక ఒక ముళ్ళ పొదల్లోనో ఎలక్ట్రిక్ పోల్లోనో లేకపోతే ఎక్కడన్నా పడి అది నాశనం అయిపోతుంది. అతను అంటాడు, మా అందరికీ తెలిసే ఈ యొక్క దారం అనేది తల్లిదండ్రులు. ఎందుకంటే దారము ఎంతవరకు ఆ తల్లిదండ్రుల చేతులు ఉంటుందో అంతవరకు ఆ పతంగ్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది అంటారు. ఒక్కసారి దారం కట్ అయిందంటే ఆ ఒక పిల్లలకు ఆధారం పోయినట్టే. దేర్ ఇస్ నో ఎనీ కంట్రోల్ ఓవర్ దెమ్. అటప్పుడు మనం ఎప్పటికీ సనగకూడదు, కొనగకూడదండి. తల్లిదండ్రులు ఏమన్నా చెప్పినప్పుడు అవును వినాలి, ఎంత వీలైతుందో అంత మనం వినాలి. నిజంగా ప్రియమైన సోదరి సోదరుల, ఎంత చక్కటి మాట అనిపిస్తుంది అది. నాకు అనిపించింది ఎంత అర్థం ఉంది. జస్ట్ మనం అటు ఇటు వెళ్తూ ఆ ఒక కైట్లను చూసినప్పుడు మనకు ఇంకా నవ్వు వస్తుంది, ఏదైనా వేలబడతా ఉంది. వేలబడడం అంటే ద కైట్ ఈస్ హ్యాంగ్ అవర్ సెల్ఫ్. ఆ కైటు అక్కడ హ్యాంగ్ అవుతా ఉంటున్నది. ఈ యొక్క ఆధారం లేకుండా అది ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది, లేకపోతే లేదు. తల్లిదండ్రుల ఒక ఆధారము, వాళ్ళ ఒక రక్షణ కవచం మనకు పిల్లలుగా ఎప్పటికీ ఉండాలి. ప్రియమైన సోదరి సోదరు, ముందు ఏముంటున్నదమ్మా? అవి నీ కన్నుల నడుమ బాసికము వలె ఉండవలెను. నీ ఇంటి ద్వార బంధముల మీదను, నీ ఇంటి ద్వార మందిరం బంధముల మీదను, నీ గౌనుల మీదను వాటిని రాయవలెను. ఎప్పుడన్నా చూడండి, మనము ఇక్కడ ఎక్కువ శాతం లేదు కానీ అక్కడ ఒకటి దేవుని వాక్యాన్ని మనం చూస్తూ ఉంటాము. ఎప్పుడన్నా ఈ యొక్క క్రైస్తవ బిడ్డల ఇండ్లలో మనం ప్రవేశించినప్పుడు దిస్ హౌస్ బిలాంగ్స్ టు గాడ్ అంటారు కదా. ಕೆಲವೊಂದು ಜನ గాడ్స్ గిఫ్ట్ అంటారు, గాడ్స్ గ్రేస్ అంటారు, దేవర కృపే అంటారు కదా. ఇవన్నీ ఏముంటున్నదంటే, మనము దేవుని పిల్లలకు ఎప్పుడన్నా పిల్లలు హరిబరిగా ఇక్కడి నుంచి ఇంట్లోంచి వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళకు బైబిల్ చదువుకోనికి టైం దొరకలేదు అనుకోండి, పట్టణ ఏం చేస్తారంటే అక్కడ ఉండే వాక్యాన్ని చదివేసి బయటకు వెళ్తారు. ఒక్కొక్కసారి ఏముంటుందంటే, మీరు బయటికి వెళ్ళినప్పుడు లోపలికి వచ్చేంత వరకు నేను నిన్ను కాపాడతాను, నేను మీకు తోడుగా ఉంటాను, ఐఎమ్ ఆల్వేస్ విత్ యూ, ఐఎమ్ గైడింగ్ యూ, ఐఎమ్ ప్రొటెక్టింగ్ యూ, డోంట్ బి అఫ్రేడ్ అనే కొన్ని వర్డ్స్ ఎంత చక్కగా ఆ ఒక ద్వారాల పైన రాసి ఉంటారు, గేట్ పైన రాసి ఉంటారు. దిస్ సింబల్స్ దట్ వీ బిలాంగ్ టు జీసస్, వీ బిలాంగ్ టు జీసస్. దేవుడు ఎంత చక్కగా విత్ అథారిటీ ఏమంటా ఉంటున్నాడంటే, దిస్ హౌస్ బిలాంగ్స్ టు గాడ్. అపవాదికి అంధకార శక్తులకు ఇక్కడ చోటు లేదు. దిస్ హౌస్ బిలాంగ్స్ టు గాడ్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఏం కాదండి, లేఖనాలు చెప్తా ఉంటున్నాయి. ఏముంటున్నదంటే, మనం ఒక సాదృశ్యమైన ఒక స్ట్రాంగ్ దేవుళ్ళు ఉండే ఒక స్పిరిచువల్ ఫ్యామిలీగా ఉండాలి. ఆఖరిగా ఒక్క మాట మాట్లాడి నేను ముగిస్తానండి. యోహోషువ 24వ అధ్యాయము 15వ వచనం. బుక్ ఆఫ్ జాషువా 24th chapter 15th verse. యెహోవాను సేవించుట నీ దృష్టికి మీరు ఎవరిని సేవించెదరు? ఇక్కడ యెహోషువ ఎవరితో మాట్లాడుతూ ఉంటున్నాడంటే, ఆ ఒక ఇజ్రాయెల్ జనాలతోటి. ఎవరినైతే ఆ ఒక బంధకం నుంచి దేవుడు అద్భుత రీతిగా విడిపించి తీసుకొని వచ్చారో, ఇక్కడ అన్ని మేలులు పొందిన తర్వాత వీళ్ళు నిలబడుకొని ఆలోచన చేస్తా ఉన్నారంట, ఎవరిని, ఎలాంటి దేవుణ్ణి మేము సేవించాలని. వీళ్ళు ఎవరైతే ఇలాంటి ఒక సూపర్ న్యాచురల్ అద్భుత కార్యాలను, ఎవరు చూడని ఒక అద్భుత కార్యాలను వీళ్ళు వీక్షించుంటున్నారో, వీళ్ళు బ్లైండ్ గా ఎవరినైతే నమ్మాలనో
వాళ్ళు నమ్మక ఏం చేస్తా ఉంటున్నారంట, ఆలోచన చేస్తా ఉన్నారంట. ఇక్కడ యోషువ అడుగుతా ఉంటున్నారంట, మీరు ఎవరిని సేవించాలని, ఇప్పుడు ఎవరిని సేవించాలి? ఎలాంటి ఒక దౌర్భాగ్య పరిస్థితి అంటే, ఎవరినైతే దేవుడు ఇంత అద్భుత రీతిగా ఆస్వాదించుంటున్నాడో వాళ్ళని అడిగే ఒక పరిస్థితి. మన ఒక జీవితాలను ఇంకా 2024లో ఎలాంటి ఒక పరిస్థితులలోంచి దేవుడు మనల్ని అద్భుత రీతిగా కాచి కాపాడండి. 2025 ఎన్నో మంది మనకంటే గొప్ప వాళ్ళు చూడలేకపోయారు. అయితే మనలో ఏమంతా గొప్పతనం ఉందో, వాట్ ఈస్ దాట్ స్పెషల్ ఇన్ అవర్ లైఫ్, వి డోంట్ నో. ఎందుకంటే వీఆర్ ద విట్నెస్ ఆఫ్ 2025. నోబడీ హస్ సీన్ ఇట్, nobody had the opportunity to get stepped into 2025. On 31st of December unka maranalu jariginayanడి. There were deaths on December 31st. They were much more privileged than us. మనకంటే గొప్ప వాళ్ళు, మనకంటే ఎడ్యుకేటెడ్, మనకంటే అన్నంలో, మనకంటే హోదాలో పెద్దవాళ్ళు December 31st చూడలేక మరణించి ఉంటున్నారు. బట్ రియల్లీ వాట్ అ గ్రేస్, దేవుని యొక్క కృప మన పైన ఉంటున్నది. వీఆర్ విట్నెసింగ్ 2025 అండ్ వీఆర్ స్టిల్ అలైవ్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఇలాంటి ఒక పరిస్థితులలో ఏం అడుగుతా ఉంటున్నాడంటే, మీరు ఎవరిని సేవించాలనుకుంటా ఉంటున్నారు? ఎంత దౌర్భాగ్య పరిస్థితి కదా, ఎంత దౌర్భాగ్య పరిస్థితి. వాళ్ళు అడగకన్నా ముందే మనం చెప్పాలి, నేను సేవించే ఒక దేవుడు జీవం కలిగిన దేవుడు అని. అయితే ఎంత ఘోరమైన ఒక పరిస్థితి అంటే చదవమది, నీ దృష్టికి మీరు ఎవరిని సేవించరు అని బాధగా అడుగుతా ఉంటున్నాడు. నేడు మీరు కోరుకోండి, ఇట్స్ యువర్ చాయిస్. మనం సేవించే ఒక దేవుడు జెంటల్మెన్ అండి. ఈజ్ అ ప్యూర్ జెంటల్మెన్. హి నెవర్ ఫోర్సెస్ ఎనీబడీ. హి ఇస్ గివింగ్ యు ద చాయిస్. ఇక్కడ అంధకారం ఉంటున్నది, ఇక్కడ వెలుగు ఉంటున్నది. అక్కడ నరకం ఉంటున్నది, ఇక్కడ పరలోకం ఉంటున్నది. ఇక్కడ దేవుడు ఉంటున్నాడు, ఇక్కడ అపవాది ఉంటున్నాడు. మీరు ఎవరిని సేవించాలో ఇట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్. ఈజ్ నాట్ ఫోర్సింగ్ యూ, ఈజ్ నాట్ ఫోర్సింగ్ యూ. ఈజ్ గివింగ్ యు అ బ్యూటిఫుల్ చాయిస్ టు యూ. ఎలా ఉంటున్నది? whom you choose అని అడుగుతాం. ఇక్కడ ఇంకా యోషువ అడిగేది అదే, ఎవరిని సేవించాలనుకుంటా అంటున్నారు. అయితే ఒక గొప్ప చక్కటి మాట మన నోటి నుంచిను, ఒక యోషువ నోటి నుంచిను ఏమొచ్చుంటున్నారంటే, నేనును నా ఒక ఇంటి వారును. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఎవరు ఏమన్నా కానివ్వండి, ఎవరైనా సేవించని మన నోటి నుంచి వచ్చే ఒక మాట ఏముండాలంటే, నేనును నా ఒక ఇంటి వారును యెహోవానే సేవించు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. Because we have tasted what God has done in our life. ఒక రుచి చూశామండి. ఒక 10 హోటళ్ళు ఉంటాయి. ఒక హోటల్ రుచి మనకు చాలా హితకరంగా ఉంటామో, ఆ 10 హోటళ్ళలో మనము తిరిగాడినను మనం ఎక్కడికి పోయి రుచి చూస్తామండి? ఆ ఒక హోటలే. ఎందుకంటే రుచి చక్కగా ఉంది. ఇన్ని మంది దేవుళ్ళు ఉన్నను, ఎలాంటి ఒక దేవుడు ఉన్నను, మన ఒక జీవితాలను మార్చిన దేవుని రుచి చూసిన వాళ్ళు ఇక్కడ తొట్టిల్లారండి. ఏమంటారంటే, నేనును నా ఒక ఇంటి వారను యెహోవాను. అదే రీతిగా ఈరోజు ఇంత చక్కటి ఒక సహవాసంలో మనం కూడి ఉంటున్నాము. మనం ఇంకా కోరేది ఏముంటున్నదంటే, ఎలా ఈ యొక్క విజయ్ వాళ్ళ కుటుంబము, అంకల్ వాళ్ళ కుటుంబం ఇక్కడ చేరించిన ప్రతి ఒక్కరు వాట్ గాడ్ హస్ డన్ ఇన్ దేర్ లైఫ్. వాట్ టేస్ట్, రుచి చూశారండి. నలుగురికి రుచి చూపించాలని అందరినీ ఇక్కడ ఒక థ్యాంక్స్ గివింగ్ ప్రేయర్ గా ఉంచి ఉంటున్నారు. వాళ్ళ డబ్బులు ఎక్కువైనాయను, లేకపోతే ఏదో చూపించాలని కాదండి. ప్లీజ్ డోంట్ నెవర్ మిస్అండర్స్టాండ్ వాట్ హస్ హ్యాపెనింగ్. ఇట్స్ ద థ్యాంక్స్ గివింగ్ అనే ఒక ఆలోచన వచ్చేదే గొప్ప సంగతి. హల్లెలూయా. వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే, నా ఒక జీవితంలో చేసిన ఒక అద్భుత కార్యము మీ యొక్క జీవితంలో ఒక దేవుడు చేసినట్టున్నాను, నేను నా కుటుంబీకులు దేవుడిని సేవిస్తాను. హల్లెలూయా. మనందరం కళ్ళు మూసుకుందాం. ప్రియమైన సోదరి సోదరు, ఇలాంటి ఒక గొప్ప అవకాశం ఇచ్చినందుకు దేవుణ్ణి స్తుతిస్తూ, అదే రీతిగా మనం ఈ యొక్క కేక్ నిమిత్తంగా
మళ్ళీ మైకేల్ రాజ్ గురించి ఇంకా ప్రార్థిస్తాం. మనం అందరం లేచి నిల్చున్నామండి. అందరం లేచి నిల్చున్నాం. మైకేల్ రాజ్ మైకేల్ రానన్న ఇక్కడికి. ఇక్కడికి రావాలి. మమ్మీ లేదా? అవునా, ఓకే. మనమందరం మన ఒక కుడి చేతులను మైకేల్ రాజ్ చూపిద్దామండి. రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీబడీ బ్లెస్ మైకేల్. మనమందరం కుడి చేతులను విప్పుతూ మనం ప్రేయర్ చేసుకున్నాం. మమ్మల్ని అతి మిక్కిలిగా ప్రేమించిన ప్రియ తండ్రి, నీకు వేలాది స్తోత్రం ప్రభా. ప్రభా, ఎంత అద్భుత రీతిగా ప్రభా మైకేల్ రాజ్ ప్రభా గడిచిన ఒక సంవత్సరం అంతా కాచి కాపాడ విధానం ప్రభా, ఈ యొక్క నూతన సంవత్సరంలో అడుగుపెట్టి ఒక అవకాశం ఇచ్చిన దేవానికి వేలాది స్తోత్రం. చెట్టి బిడ్డగా ఉంటున్నాడు ప్రభా, మంచి ఆరోగ్యం దయచేసి నీకు వేలాది స్తోత్రం. ఈ యొక్క నూతన సంవత్సరంలో ప్రభా బిడ్డకు కావాల్సిన విశేషమైన ఒక జ్ఞానం, విశేషమైన ఒక ఆరోగ్యం దయచేస్తారని మేము నమ్ముతా ఉంటున్నాం రాజా. ప్రభా, ఈ యొక్క చంటి బిడ్డ ప్రభా మీ యొక్క పాదపీఠ ఎద్దు పెడతా ఉంటున్నాం ప్రభా. బిడ్డకు కావాల్సిన ప్రభా ఆ ఒక మంచి ఆ ఒక ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదించండి, మంచి ఆలోచనలు ప్రసాదించండి, మంచి ఒక ప్రభా ఆ ఒక వివేకాన్ని ప్రసిద్ధించి ప్రభా బిడ్డకు ప్రభా ఒక మంచి ఎదుగుదల ఇచ్చింది ప్రభా. అదే రీతిగా ప్రభా ఒక తల్లిదండ్రులను ప్రభా వాళ్ళ యొక్క గ్రాండ్ పేరెంట్స్ లను ప్రభా వాళ్ళ యొక్క రిలేటివ్స్ ప్రతి ఒక్క బిడ్డను ఆస్వాదించండి ప్రభా. ప్రభా ఆయన ఒక జన్మదినోత్సవం అన్న ప్రభా అందరూ కొనియాడుతుండగా సంతోషంగా ఉండగా ప్రభా ప్రతి ఒక్క బిడ్డకు ప్రభా ఈ యొక్క ఆనందాన్ని ప్రభా మీరు పంచిన విధానం వరకు నీకు వేలాదిస్తున్నాం. ఇలాంటి బర్త్డే ప్రభా ఇంకా ఎన్నెన్నో జరుపుకునేలాగా సాయం దయచేయండి ప్రభా. మెట్టు మెట్టుగా ఈ యొక్క బిడ్డను ఆస్వాదించండి ప్రభా. ఈ యొక్క కుటుంబాన్ని ఒక చుక్కగా వాడుకోండి ప్రభా. ఆ రోజున ప్రభా ఆ ఒక యేసు ఆ భక్తుడు చెప్పిన రీతిగా నేను నా ఒక కుటుంబీకులు దేవుణ్ణి మాత్రమే సేవిస్తాం. అలాంటి ఒక కుటుంబంగా ఈ యొక్క కుటుంబం మారేలాగిన సాయం చేయండి. ఇంటిని ఒక చుక్కగా వాడుకోండి ప్రభా. మీ యొక్క ఇంటికి కేంద్ర బిందుగా ఉండండి ప్రభా. లెట్ దేర్ బి క్రైస్ట్ సెంటర్డ్ లార్డ్ ఫాదర్ ఆల్మైటీ. Bless each and everyone in the family. Bless each and every relative in the family. Bless each and every friends and relatives, Lord Father Almighty. Bless each and everyone. ప్రత్యేకించి ప్రభా మైకేల్ రాజ్ని మీ యొక్క పాదపీఠ పెడతాం ప్రభా. బిడ్డను ఆస్వాదించండి, కాచి కాపాడండి. ఇంకా ఎన్నెన్నో బర్త్డేలు చేసుకుని లాగిన సాయం దయచేస్తాడంటూ యేసయ్య అతి పరిశుద్ధ నామం Happy birthday to you. May God bless you, dear. May God bless you, dear.